साथी माने आपण केबे जीवनर कौनसी एक मुहूर्तरे एमिति संकट रे पड़िछन्ति कि जेउठी पाप एवं पुण्य मध्यरे थिबा पार्थक्य जानिबा आपणक पई असंभव होई पड़े। आपण केबे भाबिछन्ति कि एही विशाल संसारर सबुठारो बड़ पापी किए होई पारे, जणे स्त्री ना जणे पुरुष? एही प्रश्नटी सुनिबाकू जेतिकी सहज मने हुए, एहार उत्तर सेतिकी गभीर एवं रहस्यमय। एही विशेष वीडियो रे आमे सही रहस्य उपरु परदा हटाइबाकू जाउछु, जहाकू स्वयं भगवान श्रीकृष्ण निज मुखरे व्याख्या करिसंती। एही आजिर वीडियो आपणक चिंताधारा को संपूर्ण रूपे बदलाई देबो। तेणु गोटे सेकेंड भी स्किप न करी एही पवित्र कथा को अति मन ध्यान दे सुनंतु। कथाटी आरंभ हेउची एक अति मनोरम घन जंगलरू। सेही जंगल रे गोटे सुआ एवं सारी अत्यंत प्रेम और शांतिर सह बास करुथिले। सेमानंकर संपर्क एते निबिड़ थिला जे जंगलर अन्य पशु पक्षी माने सेमानंकु भला पाइबार प्रतीक बोली मानुथिले। किंतु दिने हठात कौनसी एक सामान्य कथा को नहीं सेमानंक मध्यरे एक भयंकर विवाद आरंभ हैला। सुआटी कहिला, एही संसार रे स्त्री जाति होंती सबुठार बड़ पापी एवं विश्वासघातक। एहा सुनी सारी अत्यंत मर्माहत एवं क्रोधित होइगला। से प्रतिवाद करी कहिला, ना, एहा संपूर्ण मिछ। पुरुष माने ही सबुठारु अधिक निर्दय, कपटी एवं विश्वासघातक होइथांती। सेमानंक मध्यरे एही जुक्ति तर्क एते उग्र रूप धारण कला जे शेषरे सेमाने स्थिर कले कि एहार न्याय केवल जणे ही करि परिबे, आउ से हेउंती स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण। जेतेबेले सेमाने द्वारकारे पहुंचिले, भगवान श्रीकृष्ण निज सिंहासन रे विराजमान करिथिले। से सबुजाली मध्य सेमानंकु देखि एक स्मित हास्य देले। सुआ एवं सारी निज निजर दुख और प्रश्न प्रभुंक सामने रखिले। सेही समय रे माता रुक्मिणी मध्य सेठरे उपस्थित हेले। भगवान श्रीकृष्ण सुआ को कहिले, हे सुआ, तुमे निजर पक्ष रख। तुमे काहेकि एमिति भाबुची जे स्त्री माने अधिक पापी? सुआटी कहिला, प्रभु, मु आपणकु एमिति एक सत्य घटना सुनाइबाकू चाहूची, जहा सुनिले आपण बुझी परिबे कि जणे नारी केमिति निज जीवनदाता स्वामी सह विश्वासघात करिपारे। सुआ तार कहानी आरंभ कला। बहु पूर्वे अग्रसेन नामक जणे बहुत बड़ प्रतापी राजा थिले। तांकर 4टी पुत्र थिले, किंतु बड़ पुओ चंद्रसेन थिले सबुठारु अधिक सुंदर, शक्तिशाली एवं गुणवान। चंद्रसेनंक पत्नी चंद्रप्रभांक रूप एते मनोहर थिला जे से निज आगरे काहाको भी सुंदर बोली मानु नथिले। दिने राजा अग्रसेन कौनसी एक कारणरू निज पुओ चंद्रसेनंक उपरे एते क्रोधित हेले जे तांकु तत्क्षणात राज्यरू बहिष्कार करिबाकू आदेश देले। राजकुमार होई मध्य चंद्रसेनंकु भिकारी परी राज्य त्याग करिबाकू पड़िला। से निज महल को जाई दुखित मनरे बसिथिबा बेले चंद्रप्रभा आसी पचारिले, प्राणनाथ, आपण एते विव्रत काहेकि? आपणको मुह काहेकि सुखी जाइछि? चंद्रसेन सबु सत कथा कहिले। एहा सुनी चंद्रप्रभा सेही थारे मूर्छित होई पड़िले।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ଏଠାରେ କେମିତି ରହିବି? ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ବିଷ ସମାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବନବାସକୁ ଯିବି। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ପଥ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସେଠାରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେଜ ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜକୀୟ ଭୋଜନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଜିଦ କଲେ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରି ଲାଗିବ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏହି ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦ ଫାଟିଗଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ବରଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିଦ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ଏକ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଦଂଶନ କଲା। ସର୍ପ ବିଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଛଟପଟ ହୋଇ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାପଟି ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଯୁଝୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବି? ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ଏକ ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିତାରେ ଝାସ ଦେଇ ମରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକାଶରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। ଜଣେ ଦେବଦୂତ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜକୁମାର, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ମହାପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସବୁ ଦୁଃଖ କହିଲେ। ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ଏହି ସଂସାର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ଶରୀର ନଶ୍ୱର, ମରିଗଲା ପରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ବିନା ସେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଜିଦ ଦେଖି ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମର ମୋଟ ଆୟୁ ହେଉଛି 17 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରୁ ତୁମେ 30 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଛେ। ତୁମ ହାତରେ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅଧା ଆୟୁ ମାନେ 20 ବର୍ଷର ଜୀବନ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ତେବେ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବିନା କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଏଥିରୁ ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଏହି ଆୟୁ ଦାନ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କେବେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିକି ସେ ତୁମର ଏହି ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ନିଜର ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଫେରାଇ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଏହା ଫେରାଇ ନେବ, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏହି ରହସ୍ୟ ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ। ଦେବଦୂତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ।
ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଆଖି ଖୋଲି ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କିଛି ନ କହି କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ କି, ତୁମେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷର କହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଭାର ବା ଦୁଃଖ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ସାଥୀମାନେ, କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିବେ? ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରର ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଜୀବିତ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ କି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଅତି ମନୋରମ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଲରବ ଏବଂ ଶୀତଳ ପବନ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା। ସେହି ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଛୋଟ କୁଟିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବ ଭିକ୍ଷୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଭୀର ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ରୂପବାନ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି କୁଟିଆ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ପ୍ରିୟ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ପାଖରେ ଏକ କୂଅ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ତେବେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା କହିଲେ, ନା ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଏବେ ଶୋଷ ଲାଗୁନି, ଆପଣ ଯାଇ ପିଇ ଆସନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଏକ ରସି ଏବଂ ପାତ୍ର ଧରି କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବା ମରିବାର କଥା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନ କେମିତି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ସେଥି ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ନଜର ସେହି ଯୁବ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ନିଜର ସମସ୍ତ ହେତୁ ହରାଇ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କାମନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣ ଏହି ନିଛାଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ଏକାକୀ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଏତେ ମନୋହର ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ କୁଳବଧୂ ପରି ମନେ ହେଉଛ। ତୁମେ ସହିତ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ରଖିପାରିବି? ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତେବେ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଥୀମାନେ, ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହାର କାମ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେହି କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲି ମାରିଦେବ ତେବେ ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବା। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ।
ସେ ମୁଣ୍ଡ ତୁଙ୍ଗାରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପାଣି ପିଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଚତୁରତାର ସହ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ପାଣି ପିଇବି। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ଚାଲ ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଣି ପିଆଇ ଦେବି। ଦୁହେଁ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଯେତେବେଳେ କୂଅ ଭିତରକୁ ବାଡ଼ଟି ପକାଇ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଝୁଙ୍କିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଆଃ! ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଭାବିଲେ ଯେ କାମ ସରିଗଲା। ସେ ସେହି ଭିକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଥୀମାନେ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, ତାକୁ କି କରିବେ ବଳବନ୍ତ? ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କୂଅ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଲୁହା ଶିକୁଳି ଲାଗିଗଲା, ଯାହା କୂଅ କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଶିକୁଳିକୁ ଧରି ସେ ପାଣି ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଲେ। କୂଅ ଭିତରୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ପର ପୁରୁଷ ସହ ହସି ହସି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଶରୀରର ଆଘାତ ଠାରୁ ମନର ଆଘାତ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେ କୂଅ ଭିତରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବଞ୍ଜାରାମାନଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବାଳଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ବଞ୍ଜାରା ଜଣକ ଭୟ ପାଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କୂଅରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ହୋଇ ରହିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବଞ୍ଜାରାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ସେହି ଅଜାଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କର ଏହି ନୀଚ କାମ ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର, ସଂସାରର ରୀତି ଏଇଆ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବଞ୍ଜାରାଙ୍କ ସହ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁନିମ ଭାବେ କାମ କଲେ। ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଏବଂ ସେହି ଭିକ୍ଷୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସହରରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଜା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଠମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ହେଉଥିଲେ। ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ବଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଏତେ ମଜ୍ଜିଗଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ କି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଥୀମାନେ, ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
କଣ ଜଣେ ନାରୀ ଏତେ ପାଷାଣ ହୋଇପାରେ? ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? ସେ ତ କେବଳ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଆୟୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଶୁଆଟି ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା କଣ 100% ସତ? କଣ ନାରୀ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ? ରୁହନ୍ତୁ, ଏବେ କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ବାକି ଅଛି। ସାରି ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ଏବେ କାହାଣୀକୁ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟାପାରୀ ଜଣକ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ସହରର ରାଜା ଏକ ବଡ଼ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବାର ଥିଲା। ସହରର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କୁ ସେଠୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ଗଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେଠୁକୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସେହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ସମଗ୍ର ସଭା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ରୂପ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଦୂରରେ ଥାଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ନୃତ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପହାର ଦେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ କରି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୀରା ମୁଦିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେହି ମୁଦିଟି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବେ, ତେବେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ସାଥୀମାନେ, ଜଣେ ଅପରାଧୀ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପାପ କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସେହିଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋର ଜଣେ ଚୋର। ଏ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁଦି ଚୋରି କରି ପୁଣି ମୋତେ ଦେଖାଉଛି। ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଏତେ ମୋହିତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ଚୋରକୁ ବନ୍ଦୀ କର ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ଏହାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହୋଇଥିବ। ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଏହା କଣ ପାପ ନୁହେଁ? ଏହା କଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସୀମା ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କେବେ ବି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଡରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସହରର ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କର ଚାପରେ ରାଜି ହେଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ସମଗ୍ର ସଭା ପୁଣି ବସିଲା।
ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କହିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ଆଜି ତାହା ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଜଳ ନିଅ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅର୍ଥ ବା ଗହଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଜଳ ନେଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଦେବଦୂତ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିବା ମୋର 20 ବର୍ଷର ଆୟୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଜଳତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହା କଣ ହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ। ସାଥୀମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା। ଶୁଆଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ କି ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ କଥାଟି ଏଠାରେ ସରିନାହିଁ। ସାରି ଏବେ ନିଜର ପାଳି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବ, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଶୁଆଟି ଯାହା କହିଲା ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କହିବି ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଲୋଭୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରେ। ସାରି ତାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସହରରେ ଜଣେ ଅତି ଧନୀ ସେଠ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଏବଂ ବଡ଼ ଜୁଆଡ଼ି। ତା ପାଇଁ ନିଜ ବାପାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିମ୍ବା ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ଜୁଆ ଖେଳ। ବାପା ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେହି ସେଠଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡରେ ବସିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି ଜୁଆରେ ହାରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ସହର ଛାଡ଼ି ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇଲା। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବହୁତ ଥକିଗଲା। କପଟୀ ତ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲା। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ କୁଆଡ଼ୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲା ଏବଂ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଠଙ୍କ ପୁଅ। ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋର ସବୁ ସାମାନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ସହରର ବ୍ୟାପାରୀ ଜଣକ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ। ସେ ସେହି ଯୁବକର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଏବଂ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏହି ଯୁବକଟି ବହୁତ ଭଲ ଘରର ପିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ଏହା ସହ ବିବାହ ଦିଏ,
ତେବେ ମୋର ବ୍ୟାପାର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଜଣେ ମିଳିଯିବ। ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ସେହି ଜୁଆରୀ ପୁଅ ସହ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଝିଅଟି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ମାନୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବରଣ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଯୁବକଟି ସେଠଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମନ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ମୋ ମା ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ସହ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ସେଠ ଜଣକ ନିଜ ଝିଅକୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ସୁନା, ଗହଣା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ଏପରିକି ଝିଅର ସେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଦାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ପଠାଇଲେ। ବାଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଯୁବକଟି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏବେ ତାର କପଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ପ୍ରିୟେ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଏଠାରେ ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ବହୁତ ଭୟ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ଏବଂ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିଛି, ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଥଳିରେ ବନ୍ଧି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବି। ବିଚାରୀ ପତ୍ନୀ, ସେ କେମିତି ବା ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୋର। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ଗହଣା ଖୋଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏବଂ ଗହଣା ସେହି ଯୁବକ ହାତକୁ ଆସିଲା, ତା ଭିତରର ଶୈତାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦାସୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା। ଏ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକ ଗଭୀର କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ପତ୍ନୀ ଜଣକ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ କାହିଁକି ଦାସୀକୁ ମାରିଦେଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଲ ଦେଖାଯାଇଛି? ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପୁରୁଷଟି ହସି ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରୁଥିଲି ତାହା କେବଳ ଏହି ଧନ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଧନ ମୋର, ଆଉ ତୁମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବେକ ଚିପି ଧରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସାଥୀମାନେ, ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜଣେ ପୁରୁଷ କେମିତି ଏତେ ନୀଚ ହୋଇପାରେ? ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ସହ ଆସିଛି, ତାକୁ ଧନ ଲୋଭରେ ମାରିବା କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ନୁହେଁ? ସେହି ଯୁବକଟି ଭାବିଲେ ଯେ ପତ୍ନୀ ମରିଯାଇଥିବେ, ସେ ଧନ ନେଇ ପଳାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ସେହି ମହିଳା ଜଣକ କୂଅରେ ଥିବା ଏକ ଶିଉଳି ଧରା ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଜଣେ ବାଟୋଇ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଥୀମାନେ? ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଡକାୟତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ। ଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷର ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପତ୍ନୀର ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ସାରିଟି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କହନ୍ତୁ, ଜଣେ ନାରୀ କ'ଣ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରେ?
ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ପାପ କଲା ତାର ତୁଳନା କାହା ସହ ହୋଇପାରିବ? ଶୁଆ ଏବଂ ସାରିଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣି ଦ୍ୱାରକାର ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ କିଏ? ଶୁଆର କାହାଣୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାରିର କାହାଣୀରେ ପୁରୁଷର କ୍ରୂରତା ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା। ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହାର ନ୍ୟାୟ ଏବେ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହି ସଂସାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଯଦି ଜଣେ ପାପ କରେ ତେବେ କ'ଣ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତି ଗଭୀର ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ମୁରୁକି ହସ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଶୁଆ ଏବଂ ସାରିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ସାଥୀମାନେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଚଲ ତାହା ମାନବ ସମାଜର ଦୁଇଟି ଅନ୍ଧକାର ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ପାପୀ ହେବାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ବା ଜାତି ନଥାଏ। ପାପ କେବଳ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତାର ଅଧର୍ମ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଶୁଆ, ତୁମେ କାହାଣୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ପାପୀ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗକୁ ଅପମାନିତ କଲା। ସେହିପରି ସାରି, ତୁମେ କାହାଣୀରେ ସେହି ଜୁଆରୀ ପୁରୁଷଟି ପାପୀ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ନିଜର ରକ୍ଷକ ଧର୍ମ ଭୁଲି ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ନାରୀ କିମ୍ବା ସବୁ ପୁରୁଷ ପାପୀ। ପାପର କୌଣସି ଜାତି ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ମଣିଷର ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ସେ ପାପୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପାପ ଅଛି ଯାହାକୁ ମହାପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ମହାଭାରତର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲି। ସାଥୀମାନେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବା ଅସହାୟ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଜନନୀ ସାଜି ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ସେ ପୂଜନୀୟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରପରାଧର ଜୀବନ ନିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାପାପୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୁଆ ଏବଂ ସାରିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସାଥୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାଦର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଇ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗେ ସେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଆୟୁ ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ସେହିପରି ସେଠଙ୍କ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସବୁ ଗହଣା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କୂଅକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ପାପୀ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ମନରେ ଲୋଭ,
କାମନା ଏବଂ ହିଂସା ଥାଏ। ନାରୀ ଜାତିକୁ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଏ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହୁଏ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ହେଉଛି ପରିବାରର ଢାଳ, ରକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ଷକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ଷକ ସାଜେ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାପାପୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ସାଥୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ କେବେ ବି କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବା ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କର୍ମ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଚକ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି। ପାପୀ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ଜୁଆଡ଼ି ପୁରୁଷକୁ ପରେ ନିଜ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ, କାହା ସହ ଛଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ନା ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ? ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।